पूरा लोकल నమస్తే, మీరు చూస్తున్నారు పూరా లోకల్. దిస్ ఇస్ తేజ పృథ్వీ. ప్రస్తుతం మనం బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ కి అయితే వచ్చేసాం. అదేంటి బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అంటే, కొంపదీసి పూరా లోకల్ టీం మొత్తం బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళి అక్కడున్న మార్కెట్ ని ఏమన్నా మనకి చూపించడానికి షూట్ చేస్తున్నారేమో అని మీరు అనుకుంటున్నారు. అలా అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్టేనండి. మన హైదరాబాద్ లోనే బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అనేది ఒకటి ఉంది, అది కూడా ముషీరాబాద్ లో. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఏ వస్తువు అయినా సరే చాలా చీప్ అండ్ మంచి క్వాలిటీలో దొరుకుతాయని చెప్పేసి మనం విన్నాం. అసలు ఇది ఎంతవరకు నిజము ఏంటి అన్న విషయాలు మనం ఒకసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో మీరు కూడా నాతో పాటు లోపలికి వచ్చేసేయండి. ఏమేమి ఉంటున్నాయి, ఏంటి, వాటి క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం తెలుసుకుందాం. మీరు కూడా నాతో పాటు వచ్చేసేయండి. అన్న నమస్తే. నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాను. రంజాన్ ముబారక్. సో ఏంటి ఇక్కడ మొత్తం బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అని పేరు ఎలా వచ్చింది? ఎక్కువ మంది ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు ఉంటారంట, నిజమేనా? ये बांग्लादेश बस्ती का नाम है. इसमें बांग्लादेशी कोई नहीं रहता. ఎవరు లేరు బంగ్లాదేశీ, ఎవరు ఇక్కడనే లేరు, ఒక మంచి भी లేరు. ఇది అందరు జైరాబాద్, గుడిజాడ, కోయిర్, సంగారెడ్డి, పటంచోర్ ఎక్కడన్నా మంచిలో ఇక్కడనే ఉన్నారు. ఇది పేరు ఎట్లా పెట్టినా అంటే यानी कैसा हुआ बोले तो ఇది बांग्लादेश आजाद हुआ ना, वो क्या बोलते हैं तेलुगु में आजाद को? हाँ, बांग्लादेश जो आजाद हुआ तब ये बस्ती का प्लाटिंग हो रहा था. ये पूरा चमड़े का टैनरीज ये वो था वहाँ पे. तो ये पूरा नीचे का जगह पूरा जंगल था, पूरा खेत वगैरह था, तो उसका प्लाटिंग हो रहा था. तो बस्ती का क्या नाम रखे सोचने के बाद वो जो आजाद हुआ तो बोले अरे वो बड़ा बस्ती एक आजाद हुआ ना, उसका नाम यहाँ रखते हैं बांग्लादेश. इसी तरह नाम इसका बांग्लादेश पड़ा. मगर ये बांग्लादेशियों का नहीं है, वो कोई एक आदमी भी नहीं रहता, एक मंची లేదు ఇది ఇక్కడ. సో ఇది ఏంటి, ఎప్పటి నుంచి మరి బంగ్లాదేశ్ అనే పేరు వచ్చింది, ఎప్పుడు, వెన్? ये बांग्लादेश पेड़ जो है कम से कम मैं समझ तो 60 साल हो गया. 60 साल 60 इयर्स ये पेड़ पड़ गया. मगर 60 इयर्स में 10 इयर्स తర్వాత यानी 50 इयर्स తర్వాత ఒక మద్రాసీ మెంబర్ कंपनी बट्टल यानी कपड़े लेके 1-1 मीटर, आधा मीटर वाला, 2 मीटर वाला, गाड़े जरा रेस मत करो भाई, आधा मीटर 1 मीटर वाला कपड़ा बट्टल ले लेके यहाँ लाके बेचता था वो. ఎన్ని ఇయర్స్ కి ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చింది ఈ పేరు ఇలాగా? ఇది 60 साल पहले नाम है, 60 इयर्स पहले. एक्चुअली बांग्लादेश उसका आजाद होने के बाद ये प्लाटिंग किया ना, तो बांग्लादेश एक नाम वो प्लाटिंग के पास सर गए. मगर जब बड़े लोग वगैरह सोचे तो इसका नाम सिद्दीक नगर रखे. एक्चुअली इसका नाम बस्ती का सिद्दीक नगर. मगर वो जो मद्रास के लोग जो कपड़े ला के बेचे थे, वो लोग जो है हम लोग यहाँ से ला रहे बोल के ये कंपनी का रेमंड्स का वगैरह कपड़ा लाते थे. 1-1 मीटर का, आधा मीटर का रहता था. ये पूरा बस्ती सलम बस्ती, बोलकपुर सलम बस्ती, ये चमड़े का काम करने वाला पूरा. तो ये लोग क्या है ज्यादा महंगे वाले कपड़े नहीं खरीद सकते थे, तो वो 1 पीस 2 पीस वाला जो है बट्टल खरीद लेता. అలా తీసుకొచ్చేసి టోటల్ గా మొత్తం ఒక షాపింగ్ మాల్స్ లాగా గానీ లేకపోతే ఇట్లా చిన్న మార్కెట్ లాగా వ్యాపించేసింది. ఒక మంచి లాగే బేచ్ లియా, फिर సెకండ్ మంచి ఆయా, థర్డ్ మంచి ఆయా. అందరు చిలకలు కూడా మంచిలో వస్తున్నారు ఇక్కడ. మద్రాసి మంచిలో ఇక్కడ వచ్చినా కానీ वो लोग आके बेच रहे, वो और कोई भी नहीं है यहाँ पे आने वाला नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, कोई बांग्लादेशी नहीं है, पूरे है. मगर वो पूरा हमारा तमिलनाडु का आमूर, वानम्बाड़ी, डेंडिगल वहाँ का ही रहता पूरा. वहाँ का मंची आके कपड़े की दुकान लगा के बेच रहे वो लोग, पूरा मद्रास का रहता. मैं आपको अंदर ले आके बता दो. और थोड़े क्या करे हमारे लोग, चमड़ा छोड़ दिए, चमड़े का नहीं कर रहे, लेदर कुछ भी नहीं कर रहे, वो कपड़े का डाल लिए थोड़े लोग, हमारे ही लोग डाल लिए. मगर यहाँ पे ऐसा कपड़े का मार्केट जमा, वो करते करते क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया कि ओल्ड सिटी का भी मार्केट खराब हो गया, हमारा मार्केट बड़ा हो गया. ओल्ड सिटी को जाने अब लोग डर रहे, यहाँ आ रहे. और यहाँ पे सब में मेन चीज क्या है, रेट. हाँ, हमारे पास क्या है सब में मेन चीज, हमारे जो लोग आ रहे मद्रास से जो ला रहे कपड़े वगैरह, वो लोग डायरेक्ट कंपनियों से ले रहे माल, वो लेके यहाँ ला के बेच रहे. यहाँ पर कपड़ा अच्छा भी मिलता और कम कीमत पे मिलता. यहाँ बार्गिंग करे तो भी तुम्हारे को कम में मिल जाता. ओल्ड सिटी में उतना नहीं मिलता, उतना वो लोग अच्छा है बोल के वो एक चिपकाते. मगर यहाँ पे अच्छा पीस और अच्छे दाम पे, कम दाम पे अच्छा मिलता. मार्केट पहले क्या होता था, जेंट्स के कपड़े मिलते थे, अभी होते होते पूरा लेडीज का मार्केट हो गया. हाँ, यहाँ पे अब कोई आदमी अगर घर में शादी करना, छोटी छोटी दावत भी करना, तो यहाँ के लिए. और कहाँ कहाँ से आते मालूम है, दूर दूर से आते, उप्पल से, यानी बहुत दूर दूर से लोग आते, गटके सर से वगैरह. నేను వస్తుండగా చూసాను, చాలా బాగున్నాయి క్లాత్స్ గానీ లేకపోతే షూస్ గానీ చెప్పల్స్ గానీ
అంతా చాలా బాగుంది శారీస్ అవన్నీ सामान अन्य सामान यानी प्लास्टिक का स्टील का वगैरह सब सामान जो आदमी को शादी में जो करता ना दावत उसके लिए भी यहाँ आते लोग यहाँ से लेते पूरा चीज और कम कीमत पे अच्छी चीज मिलती। और बोलकपुर में ये बांग्लादेश मार्केट एक ऐसा मार्केट बना जो गरीबों को भी फायदा हो रहा, अमीरों को नहीं है, गरीबों को फायदा है। वो लोग शोरूमों में लटका तो देख के खुश होके लेते, वही कपड़ा हमारे पास यहाँ बांग्लादेश में गरीब भी पहन सकता। ये दुकान कब से लगाया? ये दुकान हम 8-10 साल से लगाते हैं। हर साल हर महीना रमजान में रोजगारों की खिदमत बाजू बांग्लादेश मार्केट है। लोग बाहर से दूर दूर से आते हैं, सिटी के अतराफ से आते, ओल्ड सिटी हर तरफ से आते, जरमेटला गिरमेटला। और उसको हमारे को कारोबार भी चलता है। और यहाँ सुप्रीम होटल है, चाय की होटल, चाय की पीते बैठ के खाते, हलीम खाते, सब अच्छा, सब कारोबार अच्छा होता। बांग्लादेश मार्केट को कैसा आया? बांग्लादेश मार्केट नाम? बांग्लादेश मार्केट यहाँ तमिलनाडु के और आम्बूर, डिंडीगल, तिरछी, वानमवाड़ी उधर के मद्रासी लोग चिल्लर आगे नीचे बैठ के बेचना शुरू करे कारोबार, थोड़ा थोड़ा करके। अब बांग्लादेश मार्केट होगा। पहले तो ये गांव के थे जो कलालों के बोल के बोलते उन्होंने मार्केट कायम करे कपड़ों की, जो कपड़े बेचते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बोल के बांग्लादेश मार्केट होगा। कैसा लग रहा है आपको फिर वो नाम? यानी अच्छा है, नाम तो उसका सिद्दीक नगर है, लोग बांग्लादेश से मशहूर है। हाँ, सब लोग बाहर से चाहे कारोबार ओल्ड सिटी गिल सिटी इससे जाते पूरे। यहाँ के व्यापारी बहुत कम है, पूरे बाहर के लोग आ गए हैं, बढ़िया पूरे कारोबार बिजनेस जो है बाहर के लोगों से आगे करते, सस्ता और चीप एंड बेस्ट अच्छा रहता। అంకుల్ మీరు ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు? 50 సంవత్సరాలు అయింది ఇక్కడ నుంచి వచ్చి. ఇదే బిజినెస్ ఇక్కడ మీరు? ఇదే బిజినెస్. ఎలా సాగుతుంది? ఇక్కడ ఏమేం ఫేమస్? నాది కలాకండ్ జామున్, అది చాలా ఫేమస్. అయితే అది స్టార్టింగ్ లో సిద్దిక్ నగర్ అంట కదా, బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అని చెప్పేసి పెట్టిరు కదా అక్కడ. సో బంగ్లాదేశ్ ఫస్ట్ వచ్చి తమిళనాడు వాళ్ళు చిన్న చిన్న దుకాణం పెట్టిన, అప్పుడు తర్వాత అయింది. సో మీరు ఇక్కడనే ఉంటారా? ఇదే సిద్దిక్ నగరా? పక్కకే ఉంటాయి. ఇక్కడనే. సో మార్కెట్ కి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ కొనుక్కొని వెళ్తా ఉంటారా? కొనుక్కుంటారు కదా, అది ఉపాసం ఉంటాయి కదా అందుకు. నమస్తే. నమస్తే అమ్మా. మీరు వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇక్కడికి? మేము వచ్చి 20 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు అయింది. 40 సంవత్సరాలు. మీ సొంతూరు ఎక్కడ? తమిళనాడు. తమిళనాడు నుంచి వచ్చారు. తమిళనాడు. ఓకే. ఏ సంవత్సరంలో వచ్చారో గుర్తుందా? గుర్తులేదమ్మా అది. అంటే నాకు తెలిసి మీ పెళ్ళైన కొత్తలో వచ్చి ఉంటారేమో. పిల్లలన్నీ అయ్యి పెండ్లంతా అయినాక వచ్చినాము. 1978లో వచ్చారు మీరు. ఓకే. సో ఏంటి ఇక్కడ మరి ఏం చేస్తున్నారు? బట్టలేనా? ఇదే బేరం మాది. మరి అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టాల్సింది అవసరం ఏంటి? మార్కెట్ ఉన్న బరుగుర్లు మార్కెట్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మార్కెట్ ఇక్కడ వచ్చినాం. ఎవరైనా చెప్పారా మీకు గతంలో ఇంతకు ముందు ఇక్కడ? ఇక్కడ ఓపెన్ చేసింది ఊరు, మీరే పెట్టారు ఇదంతా ఓపెన్, మా వాళ్ళే ఓపెన్ అయింది. అవునా? మేము లైట్ ఇక్కడ లేవు. మీరు అన్ని ఓపెన్ అయింది. అయితే ఇంతకు ముందు మరి ఈ ఏరియాకి సిద్దిక్ నగర్ అని పేరుంది, మీరు వచ్చినాకనే ఇది బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అని పేరు వచ్చిందంట. ఎందుకు మరి అలా పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమి? బట్టలు సహాయంగా దొరుకుతుంది కదా, అంతా దొరుకుతాయి అనేసి వస్తారు అంతే. వస్తారు. సిద్దిక్ నగర్ అని పేరుంది మంచిగా, దీన్ని బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అని పేరు పెట్టిందంట. ఎందుకు పెట్టారు? సహాయంగా దొరుకుతుంది అని వచ్చి పెట్టినాం మేము. అవును. ఓకే ఓకే. మొత్తం మంచిగా సాగుతుందా అంతా? మరి మంచిగానే సాగుతాయి, మంచిగానే వస్తాయి. మీరు ఈ బట్టలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు? ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి? ప్రైజెస్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ? వచ్చి 5,000 10,000 200 నుంచి 10,000 20,000 వరకు ఉంటాయి. మంచిగా సాగుతుంది. ఓకే. ఓకే ఓకే. ఒక నిమిషం. సరే, ఇక్కడ ఎటు చూసుకున్నా సరే మరి మీకు నలువైపులో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ వల్ల మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది కలుగుతుందా? నాకంతా లేదు. మంచిగా ఉంటారు, బాగా వాళ్ళకి ఎండా ఖుషి
ప్రేమ మా ఇంట్లో ఏమంటే వాళ్ళ ప్రేమ అందరు నమస్తే పెట్టేసి వాళ్ళ పోతారు. వల్లే మేము ఇక్కడ ఉంటాం. సాహిబుల వల్లే వాళ్ళ వల్లే ఇక్కడ ఉంటాం. వాళ్ళు ఏంటంటే మేము ఇక్కడ ఉంటాం. వాళ్ళు మంచిగా ఓకే మంచిగా చూసుకుంటారు. మంచిగా చూసుకుంటా ఏదైనా కష్టం ఉంటే ఉడనే వచ్చేస్తారు వాళ్ళు కూడా. అదే ఎక్కడ చూసుకున్నా వాళ్ళే ఉన్నారు. తీసుకుపోతారు మమ్మల్ని బాగా ప్రేమగా చూస్తున్నారు. ఇంత మంచిగానే ఉంటాం. సో చూసారు కదా, ఎక్కడ చూసుకున్నా సరే మనకి బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ లో ఎక్కువగా బట్టలు కానీ లేకపోతే చెప్పులు కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ A to Z అన్ని దొరుకుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక షాప్ దగ్గరకు వచ్చినాం, క్లాత్ షాప్ అన్నమాట. ఇది మనకి ఎక్కువగా మీటర్స్ లో కూడా అమ్ముతారు. వీళ్ళు ఎన్ని మీటర్స్ కావాలంటే అన్ని మీటర్స్ లో అమ్ముతారు అనమాట. సో ఒకసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఆయనతో. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏంటి, ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. భయ్యా నమస్తే. नमस्ते कैसे हो? हाल ठीक है आप कहाँ से आप? मैं मिराला मंडी चांदमीनार से हूँ चारमीनार से। ओके ओके। कैसा है बिजनेस है पूरा इधर? यहाँ का बांग्लादेश मार्केट भोलकपुर है। जो यहाँ पर जो ड्रेस मटेरियल या जो मार्केट है सुपर मार्केट है, ये अच्छा है। जो ओल्ड सिटी से यहाँ पर अच्छा है। जो में यहाँ पर आपको हर ड्रेस मटेरियल मिलेगा। आपको लाइनिंग मिलेगा, अस्तर मिलेगा, साटिन मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, आपको टॉप, लहंगा, लेगिंग्स हर चीज मिलेगी यहाँ पर। प्राइस कैसा है भैया? इसका प्राइस है 40 रुपीज साटिन है, 30 रुपीज लाइनिंग है, ड्रेस मटेरियल 40 रुपीज मीटर है, 3 मीटर 120 रुपीज मीटर से। हर चीज का आपको जो लहंगा है, ड्रेस का है, आपको घर के वास्ते, सोफे के वास्ते, पर्दों के वास्ते, वेलवेट है, सब आपको फैब्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। इस मार्केट में, पूरे मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। कहाँ से लेके आता आप ये हम लोग पूरा? अहमदाबाद से लाते हैं ये, और पुणे जाते हैं, सूरत जाते हैं, और बॉम्बे की मार्केट है, बॉम्बे की मार्केट ये मुंबई से ला लेते हैं सब। हाँ, ये सब फैब्रिक्स हर जगह से अलग अलग होता है फैब्रिक्स। बट यहाँ का कारोबार अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, यहाँ का आदमी अच्छे है, पूरे कोऑपरेट करते, जितना भी आदमी है सब कोऑपरेट करते। ये रमजान फेस्टिवल सीजन है ना, कैसा है बिजनेस अभी? अभी तो ठीक है, वेल सेट है, अच्छा है, और ग्राहक है। देखिए आप मार्केट में पूरा देखिए, पूरा मार्केट में क्राउड है। शाम के टाइम पे रोजा इफ्तार खुलने के बाद यहाँ पर क्राउड आ जाता है। सब मिल भाई जो भाई है सब सपोर्ट करते हैं हम लोग को। इन लोगों का हमारे को कंपनी है, इन लोग के हिसाब से हम लोग यहाँ पर है, और ग्राहक होता है, सब चीज से सेट है। कैसा है क्लॉथिंग इधर? गुड है क्लॉथ जो है, और परचेजिंग के लिए सही है, मतलब वो हमारे बजट में आ जाता है। बजट के अकॉर्डिंग ठीक है। यस। How many times you came here? 3 to 4 times. Okay. How you know this Bangladesh market? Actually I am student. Okay. तो हमें यूनिवर्सिटी से पता चला था इस मार्केट का। आप कहाँ से? Where are you from? दिल्ली। Oh, you're from Delhi. Yes. Okay, okay. You guys are all from Delhi. No. Okay. Different है, another places है। You're from UP। UP. Okay, what are you studying here? NSTI और CITS कोर्स, FDT फैशन डिजाइनर एंड टेक्नोलॉजी कोर्स 1 ईयर। उसके लिए हम लोग अपने मतलब अपने राज्य से हटकर इस राज्य में आए हैं, मतलब क्या नॉलेज के लिए। कैसा मालूम है इधर ये बांग्लादेश मार्केट आपको? हम लोग के कॉलेज में शॉर्ट टर्म होता है CITS में, तो शॉर्ट टर्म में कुछ बच्चे मुशीराबाद से गए थे शॉर्ट टर्म के लिए ITI के कॉलेज के, तो उन लोगों से हमने मार्केट के बारे में पता किया, तो उन लोगों ने मुशीराबाद नाम करके बांग्लादेश मार्केट के बारे में नॉलेज दी। तो उसके वो लोग 1-2 दिन पहले बताया, तो फिर उस हिसाब से हम लोग 2-2 3-3 करके आते अपने मतलब के फ्रेंड्स को लेते हैं साथ। बांग्लादेश में क्लॉथिंग अच्छा है और इंडिया इधर हैदराबाद में क्लॉथिंग अच्छा है? जी, हैदराबाद में क्या मतलब हम लोग को मुशीराबाद ही अब तक मार्केट मिला है, बांग्लादेश मार्केट जहाँ कपड़े अच्छे मिले। और हम लोग के फैशन डिजाइनर कोर्स में अक्सर कपड़ों का यूज ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग वीक में हमेशा कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए मुशीराबाद में आते हैं। आप रेट कैसा है इधर? हाँ, बजट के अकॉर्डिंग ठीक है। हाँ, ले सकते हैं, मतलब जो स्टूडेंट हो या कोई अनेतर हो तो यहाँ के शॉपिंग कर सकता है। आपको कैसा लग रहा है इधर? अच्छा लग रहा है। फर्स्ट यूपी से। यस। यस। क्या ఏమంటారన్నా? What you took here?
क्या फैब्रिक ही लेने आए ड्रेसेस डिजाइनिंग के लिए। అంటే నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాం. బాగున్నారా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చిరా అంటే? మేము తమిళనాడు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ దందా చేస్తున్నాము. ఇక్కడ నుంచి తమిళనాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది వచ్చి? ఇక్కడ వచ్చి 40 సంవత్సరాలకు పైగా అవుతుంది మా అత్త వాళ్ళు వచ్చి. ఇప్పుడు నేను వచ్చి 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 20 సంవత్సరాలు. 20 సంవత్సరాలు. ఓకే, సో తెలిసిందే అంటే బట్టల బిజినెస్. బట్టల బిజినెస్ చేస్తున్నాం. మంచిగానే నడుస్తుంది. వాళ్ళు గ్రాహక్ అంతా మంచిగానే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. బాగానే ఉంది. మీకు ఎట్లా తెలిసిందా అంటే ఇక్కడ ఎట్లా తెలిసిందంటే మా మామ వాళ్ళు ఇక్కడే చేస్తూ ఉన్నారు కదా. వాళ్ళు ఉన్నారా? మా మామయ్య చచ్చిపోయినారు, మా అత్తమ్మ ఉన్నారు. ఓకే. అయితే మరి ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అని పేరు ఎట్లా వచ్చింది, ఐడియా ఉందా మీకు? తెలుసా? అది ఫస్ట్ మా వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళే వచ్చి చేసినారంట దుకాణం. ఇక్కడ తమిళ వాళ్ళే వచ్చి ఫస్ట్ వాళ్ళే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసి పెద్దగా చేసినారు. దాని తర్వాత అందరూ ఒక్కొక్కరే మార్కెట్ పెద్దగా అయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసుకున్నా సరే మీ వాళ్ళే ఉంటున్నారేమో కదా? ఉంటారు, మా వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళే ఉంటారు, చాలా మంది ఉంటారు దుకాణాలు. ఇక్కడ ఏమి ఇబ్బంది లేదు. సో అటు ఇటు చూసుకున్నా కానీ ఎక్కువగా ముస్లిమ్స్ కూడా కనిపిస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ వల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు? ఏమి ఇబ్బంది లేదు, వాళ్ళు లేదంటే మాకు దందా లేదు. వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంది. వాళ్ళు మంచిగానే తీసుకుని పోతున్నారు. వాళ్ళంతా ఏం డిస్టర్బ్ ఏమీ లేదు, మంచిగా హెల్ప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడ మీ దగ్గర బట్టలు ఏ కాస్ట్ నుంచి ఉన్నాయి ఇక్కడ? అన్నినే రెడీమేడ్ నుంచి కట్ పీస్ వరకు అన్నినే అమ్ముతాం. అన్నినే ఉంది, ప్రైస్ ఉంటే అంత ఏం లే, వాళ్ళు కొనేదాన్ని పెట్టి ప్రైస్ అమ్ముతాం మేము. స్టార్టింగ్ 200 300. ఎట్లంటే మేము జతలకి మేము షూటింగ్ సెట్టింగ్ ఎక్కువ అమ్ముతాను నేను. షూటింగ్ సెట్టింగ్ ఎక్కువ అమ్ముతాను నేను. రోజుకి ఎంత బిజినెస్ జరుగుతుంది అంటారు? రోజుకి ఎంత? రోజు ఉంటే 10,000 అమ్మేది ఉంది, 50,000 అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు. మాకైతే మీడియం వచ్చి ఇక్కడ దందాలు లేవు ఇప్పుడైతే దందాలు లేవు. 5,000 10,000 అంటేనే ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు రోజుకి. అన్నా కైసే హో? అచ్చా. ఓకే. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు ఇక్కడ? 20 साल से है मैडम మార్కెట్. ఇదే బిజినెస్. ఏమేమి అమ్ముతారు ఇక్కడ? ఇక్కడ బెడ్షీట్లు, ఈ జాంగా, ఈ లాట్ మాల్ ఏదైనా. మీరు ఎక్కడ నుంచి పుట్టి పెరగడం ఇక్కడేనా? గుంటూరు. గుంటూరు నుంచి వచ్చి మరి తెలుగు రాదంటారేంటి? మర్చిపోయాడు. 25 సంవత్సరాలు అయింది వచ్చి, మర్చిపోయా. సో బిజినెస్ అంతా ఓకేనా? పర్లేదా? పర్వాలేదు మేడం, కొద్దిగా ఆన్లైన్ కొద్దిగా స్లో నడుస్తుంది. ప్రైజెస్ అనేవి ఎలా ఉండబోతున్నాయి మరి? ఇక్కడ వీటివి బాగుంది మేడం, బాగుంది. స్టార్టింగ్ ప్రైస్ हुकूमत है कांग्रेस की आए बाद थोड़ा डल हो गया मैडम. पूरा केसीआर का है जब बहुत अच्छा आया. हाँ, कांग्रेस आए बाद बहुत डल हो गया. कुछ भी नहीं, रोज 5,000 3,000 ऐसा बेचना पड़ता. రీజన్ అంటే పల్లికి రావటం లేదు మేడం. మార్కెట్ కూడా పెద్దదైపోయింది, అమ్మే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆన్లైన్ ఒకటి ఇది అని అంతా ఇది దెబ్బ. సో రోజుకి ఎంత వస్తుంది మరి మీకు? రోజుకి 1000 రూపాయలు పడతాయి మేడం. కిరాయా ఉంది 10,000 అన్ని. 10,000 అడ్వాన్స్ 1,00,000 రూపాయలు. చాలా మంగా. మరి ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అని పేరు ఎట్లా వచ్చింది? ఎవరైనా ఉన్నారా బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు ఇక్కడ? పాతోళ్ళ ఒక పాత బంగ్లా ఉండేది అంట ఇక్కడ. బంగ్లాదేశ్ అని ఇట పేరు పడింది మేడం. పాత ఒక బంగ్లా ఉండేదంట. బంగ్లాదేశ్ సిద్దిక్ నగర్ కాస్త బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే బాయ్, థ్యాంక్ యూ. ఆంటీ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది మీరు ఇక్కడికి వచ్చి? నేను 15 ఇయర్స్ అయింది. 15. ఎక్కడ మీ సొంతూరు? నేను తమిళనాడు. ఏంటి అందరూ తమిళనాడు అని అంటున్నారు? మా ఆయన అంతా ఇక్కడే చదివింది, పుట్టిందంతా ఇక్కడే. మాకు ఉండి అలవాటు అయిపోయింది. మా పిల్లలు ఇక్కడే చదువుతున్నారు. ఓకే. అంటే ఇక్కడ మ్యాక్స్ చాలా మంది తమిళనాడు నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మార్కెట్ పెట్టారంట. తమిళనాడు వాళ్ళే ఇక్కడ వచ్చి ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసినారు. ఓకే. సో అలాగా మీరు కూడా ఒక కీ చైన్ లాగా వాళ్ళ ద్వారా ఇలా వచ్చారనమాట. మా అత్తమ్మ వాళ్ళంతా ఇక్కడే చేసినారంట. ఉన్నారా వాళ్ళు? లే, అత్తమ్మ చచ్చిపోయినారు. సో ఎట్లా నడుస్తుంది ఇక్కడ మీకు బిజినెస్ అంతా? పర్లేదా? రోజుకి ఎంత వస్తాయి? రోజుకు అది
1500 2000 వస్తుంది. కష్టపడితే పర్వాలే, మంచిగా వస్తుంది. అంటే మార్కెట్ కూడా కొంచెం పెద్దదైపోయి అమ్మకందారులు కూడా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సో ఎలా అనిపిస్తుంది మరి? కొంచెం డల్ అయిందంట బిజినెస్ కూడా ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం, ఇన్ని సంవత్సరానికినా ఈ సంవత్సరం కొంచెం డల్. ఎందుకంటారు? ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కొంచెం ఎక్కువైంది అని అంటున్నారు. కొంచెం డల్లే. సరే, మీ దగ్గర ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి? స్టార్టింగ్ ప్రైస్ ఏంటి? అసలు ఏం అమ్ముతారు మీరు ఇక్కడ? మేము చీరలు, డ్రెస్ మెటీరియల్ అన్నీ అమ్ముతున్నాం. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఇవి? మాకు లాట్మాలే తీస్తున్నాం మేము. ఎక్కడ? లాట్మాల, మా తమిళనాడు, బాంబే, కోల్కతా అక్కడి నుంచి కూడా వస్తుంది. డైరెక్ట్ మీరే వెళ్ళి తీసుకొస్తారా? లేదులే, మా ఆయన వాళ్ళు జెంట్సే తెస్తున్నారు, లేడీస్ అంతా పోరు. మీ వాళ్ళే వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఏం కావాలో ఆ సరుకు తీసుకొస్తారన్నమాట. నమస్తే అండి. నమస్తే, చెప్పండి. మీరు ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు ఇక్కడ? నేను 30 సంవత్సరాలుగా ఉన్నాను. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? తమిళనాడు నుంచి వచ్చాను. అవునండి. ఎలా తెలిసింది ఇక్కడ మీకు? అప్పుడు మేము చిన్నప్పుడు సారీస్ బేరం సైకిల్ మీద వస్తా ఉన్నాము. ఏంటి, తమిళనాడు నుంచి హైదరాబాద్ కి సైకిల్? ఇక్కడి నుంచి చిలకలగూడలు వచ్చి ఉన్నాము. అప్పుడు సైకిల్ మీద బట్టల బేరం ఇక్కడ తెచ్చి అమ్మేవాళ్ళు. అప్పుడు మూటలో బట్టలు వేసుకుని చీరలు అమ్మేసి 10 చీరలు అమ్మేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. మార్నింగ్ 7 o'clock ఆ డౌన్ లో. దాన్ని అట్లే కొద్దిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయి ఉంది. మా నుంచి 30 సంవత్సరాలుగా అట్లే ఒక్కొక్కటి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిపోయింది. ఇట్లా అయింది. ఒకళ్ళిద్దరు వచ్చి మొత్తానికి మార్కెటే పెట్టించేసారు, స్థాపించారు. వాళ్ళదా వచ్చింది. అవును మేడం. సో ఎట్లా నడుస్తుంది మరి మీకు ఇక్కడ బిజినెస్? స్టార్టింగ్ బాగున్నది మేడం. లాక్డౌన్ నుంచి చాలా డౌన్. అప్పుడు రంజాన్ అట్టర్ ఫ్లాప్, చాలా అట్టర్ ఫ్లాప్. అసలు నిలడానికే చోటు ఉండదు. అలాంటిది వచ్చి చాలా డౌన్ గా ఉన్నది. మరి ఇక్కడ వర్షం పడితే ఎలాగా? ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి షట్టర్ బంద్ చేయాలి. ఇబ్బంది అవుతుంది. ఎట్లుంది మరి ఇప్పుడు బిజినెస్ చూసుకుంటే? చాలా డల్ అయిపోయింది. ముంగటికి ఇప్పటికి కనీసము 60% తగ్గింది. 60% తగ్గిపోయింది. రోజుకి ఎంత వస్తుంది అంటారు? రోజుకి వచ్చి మినిమం అప్పుడంతా మేము 10,000 20,000 ఈజీగా రోజు అమ్మేవాళ్ళు. కనీసం 3,000 4,000 ఉండేది. ఇప్పుడు 5,000 కమ్మినా కానీ 1,000 రూపాయలు మిగులుతుంది. కాంపిటీషన్ అయిపోయింది అన్ని. మార్కెట్ ఎంత తక్కువ చాలా తక్కువ అడుగుతున్నారు. మార్కెట్ కూడా ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ ఉంటేనే తక్కువ అడుగుతారు. 500 రూపాయలు చీర అంటే 100 రూపాయలు కడుగుతారు. ఉంటే లక్షలు బేరం చేయొచ్చు. ఎక్కడ దొంగదానం చేయాలి? అట్లున్నది. ఓల్ సిటీలో కంటే కూడా ఇక్కడనే చాలా తక్కువగా, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ అమ్ముతున్నారంట కదా? అవునవును. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దివాళీ అయిపోతుంది షాపులు. వాళ్ళు స్టాక్ పెట్టుకుని ఏం చేయలేరు. ఉండే రోజులో ఉండికినే ఉంటే అది ముగ్గిపోతుంది. ఏదో ఒక ధర ఇచ్చేస్తారు. ఇక్కడ మంచిది వస్తుంది, చెడ్డది వస్తుంది. రెండు ఉన్నది. అదే మంచిది అనేది కాదు, చెడ్డది కాదు, అన్నీ ఉన్నది. అట్లా దాని గురించి ఇక్కడ రేటు తక్కువ ఉన్నది. దానివల్ల వచ్చి దానిదే బంగ్లాదేశ్ అని పేరు వచ్చింది. ఇక్కడ తక్కువ దొరుకుతున్నది. మీ దగ్గర బ్యాగ్ ఎంత? ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉన్న బ్యాగ్ ఎంత? ఇక్కడ వచ్చి బయట వచ్చండి 350 రూపాయలు అమ్ముతున్నారు. మేము 200 అమ్ముతున్నాం. మాకు మార్జిన్ వచ్చి 25 రూపీస్ వస్తుంది. మేము డైరెక్ట్ కంపెనీ నుంచి తెచ్చి అమ్ముకుంటాం. ఎవరికి ట్యాక్సీ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరికి ఇది చేయాల్సింది. డైరెక్ట్ గా తెస్తాం, డైరెక్ట్ గా వితౌట్ బిల్ తోనే వస్తుంది. దానివల్ల మాకు తక్కువ పడుతుంది. మాకు 25 రూపీస్ వస్తేనే మాకు చాలా. 20 బ్యాగులు అమ్మితే దగ్గర 1000 రూపాయలు ఉండేది. అట్లా ఆ లెక్కలు అమ్ముతాం. అందుకు తక్కువ చేసి అమ్మేస్తాం. ఎక్కువ మార్జిన్ మా సొంతం మేమే మేమే అమ్ముకుంటాం. దాంతో లేబర్ ఆల్ ఇండియా మొత్తం వస్తుంది. ఆల్ ఇండియా. మీరే వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా తీసుకొస్తారా లేకపోతే వాళ్ళే పంపిస్తారా? ఆర్డర్ చేస్తారా? మనం పోయి మనకి ఆఫర్లు వస్తుంది. మనం పోయి డైరెక్ట్ గా ఒక ఖర్చులు పెట్టుకుని పోయి అక్కడ మాట్లాడి తెప్పించి మళ్ళీ వచ్చి షాపులో వచ్చి కూర్చుంటాం. ఒక్కొక్కరు హోల్సేల్ చేస్తారు, వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కుంటాం. అట్లా ఉంటది వ్యాపారం. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు అందరు ఇక్కడేనా? అందరు ఇక్కడే చదువుకున్నారు, పెళ్లి అయింది, ఇక్కడే పుట్టినారు. మ్యారేజ్ గారు ఇక్కడే అయింది నాకు. మరి వెళ్తున్నారా తమిళనాడు అటు ఇటు? అక్కడే ఇల్లు ఉన్నది, అంతా అక్కడే. పెళ్లి మ్యారేజ్ పాపకు అక్కడే చేసినాము. మా బాబు ఇక్కడే పుట్టినారు, మా పాప ఇక్కడే పుట్టింది హైదరాబాద్. కానీ పోవడం రావడం అంతే. రావడం పోవడము బిజినెస్ మొత్తం ఇక్కడేదా, సత్యారంగా ఇక్కడదా.
అన్నీ ఉంటేనే ఇక్కడే వస్తాము, ఇక్కడే పోతాము. ఆల్ టు జడ్ ఇక్కడే ఉన్నది. అందరి సహకారం ఎలా ఉందంటారు మరి ఇప్పుడు? సహకారం వచ్చి ఏమి లేదండి, వాళ్ళ ఇది వాళ్ళ తాకత్, సహకారం అనే మాటలు లేవు. నువ్వు ఎట్లా పోతేనే ఎట్లా రా అంటారు. అట్లా ఉన్నది ప్రపంచం. ఎవరికి ఎవరు సపోర్ట్ లేదు, వాళ్ళ వ్యాపారం వాళ్ళు. మరి మార్కెట్ కూడా కొంచెం పెద్దగా అయింది, అమ్మే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఎక్కువ అయిపోయారు కదా, బిజినెస్ మళ్ళీ ఎలా ఉంటుంది? బిజినెస్ అనేది చెప్పేనట్లు ఉండదు మేడం. ఎందుకంటే నేను 60% నేను 35-40 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. మొత్తం సోల్డ్ అవుట్ ఈ సంవత్సరం మొత్తం. మార్కెట్ పడిపోయింది. నేను చెప్పిన 500 రూపాయల మాల్ 100 రూపాయలకి ఇస్తామంటే 1 అవర్లో ఫినిష్డ్. 1 కోటి రూపాయల మాల్ ఉంటే కదా అవుట్ క్లోజ్ చేయొచ్చు. 1 రూపాయల నుంచి 5-10 వేల రంక ఇక్కడ పోతున్నది. 1 రూపాయి వస్తువుల నుంచి 10,000 రూపాయల రంక అమ్మవచ్చు. 1,00,000 రూపాయలు చేరంటే నువ్వు 10,000 ఇస్తే 1 సెకండ్లో అమ్మచ్చు. అట్లా ఉన్నది పరిస్థితి ఈ మార్కెట్. అట్లా మాలే ఇక్కడికి వస్తున్నది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దివాళీ దొంగలతానం దింగతానం కాదు, ఇప్పుడు ఐపీ ఇచ్చేస్తారు, కోర్టు మూలంగా వస్తుంది. నేను దుకాణం ఇప్పుడు నేనే కానీ నేను ఎవరైనా ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోయినారు, ఎవరైనా ఇది ఏదో ఒకటి ప్రాబ్లాలు ఉంటుంది, నడిపిలేవు, దుబాయ్కి వెళ్ళిపోతారు, ఫారిన్కి వెళ్ళిపోతారు, ఎవరో ఒకరు అయిపోతాయి. వాళ్ళు మాల్ ఏం చేయలేరు, ఉండే రంక లాస్ అవుతానే ఉంటుంది. అందుకే ఏం చేస్తారు, 10 రూపాయల సొమ్ము వాళ్ళు చారణాకి అమ్మేస్తారు. ఆ చారణా మాల్ ఇట్లా వచ్చితే ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు చాలా మంది. అలాగుంటేనే ఈ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ రేట్లు అడుగుతున్నారు. ఇది పరిస్థితి, మార్కెట్ పరిస్థితి. ఇప్పుడు చూడండి, షుగర్ అక్కడ బయట ఎంత ఉన్నది, 8,000 ఉన్నది, 800 ఉన్నది, ఇక్కడ 400గా దొరుకుతుంది. 50% సేమ్ అదేదా. ఇది డైరెక్ట్ వస్తున్నది, మా ఊరి నుంచి వస్తున్నది లెదర్ షూ డైరెక్ట్ అదేదా. ఆయన 50 రూపాయలు మార్జిన్ పెడుతున్నాను, ఆయన 300 200 మార్జిన్ పెడుతున్నాను. డిఫరెన్స్ అంతే మేడం. ఇట్లా ఉన్నది పరిస్థితి. అయితే మరి దీని ఏమంటారు, ఈ రూమ్ కి ఎంత పడుతుంది అంటారు? నెలకు వచ్చేసి కిరాయి ఎంత ఇస్తున్నారు? మేము వచ్చినప్పుడు మేడం 3,000 ఉండింది. ఫస్ట్ 3,000 ఉండింది, ఇప్పుడు 7,500. ఇంకా దిన్న కట్టది షటర్ లేకుండా ఉండే వాళ్ళకి 10,000 ఉన్నది ఎంట్రన్స్ లో, అక్కడ ఎంట్రన్స్ లో అది 10,000 ఇంకా దాకా. అంతా రోజుకు రోజు అది ఇది కిరాయిలే ఎక్కువ అవుతున్నది. అట్లా ఉన్నది. మేము వచ్చినప్పుడు ఉత్తిగానే వేసుకున్నాము, కిరాయినే మాటలు లేవు. ఇప్పుడు మేము పికప్ చేసి వదిలినాము, ఒకరు చూసి బాగా నడుస్తున్నది, ఒకరు చూసి బాగా నడుస్తున్నది అనేసి ఏమైంది, పోటా మీద అయింది. పోటా మీద ఇప్పుడు ముస్లిం వాళ్ళు లెక్కేసుకోండి, వాళ్ళు బయట దాసం తప్పు. వాళ్ళ మార్కెట్లో 10 రూపాయలు వస్తేనే వాళ్ళు అమ్ముకుంటారు, రోజుకు 1000 రూపాయలు వస్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళు ఆశపడరు, వాళ్ళది ఓన్ డబ్బు, ఓన్ పుట్టికిని వాళ్ళు 1000 రూపాయలు వస్తే చాలు అనుకుంటారు. మాది అలాంటి కాదు, కమాన్సన్ ఇదిలే తినాలా, అన్నీ మేము ఇదిలే చేయాలి, మిత్తి మేమే కట్టుకోవాలి, అన్ని 3 దీంట్లో కట్టాలి. ఇంక వేరే మాకు దారి లేదు, ఇది తప్ప వేరే దారి. మెయిన్ మ్యాటర్ ముస్లిం వాళ్ళు నడుస్తుంది, మాది నడుగు మ్యాటర్. వచ్చింది వాళ్ళకి 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు వస్తే కదా అమ్మేస్తారు. మా వల్ల అంత ఓపిక లేదు. టార్గెట్ ఉన్నాం, నెలకు తక్కువ, ఇక్కడ రెంట్ అక్కడ రెంట్, 40 సంవత్సరాలు రెంట్ కట్టే మా ఇదైపోయింది. అక్కడ చిలకలు కూడా మేము అసోసియేషన్లో ఒక 1000 మంది ఉన్నాము. మా వాళ్ళు 5 మంది వచ్చారు, 10 మంది అయింది, 10 నుంచి 20 అయింది. ఇట్లే 30-40 సంవత్సరాలుగా పెరిగిపోయినారు. 1000 మంది వచ్చేసారు. ఇక్కడ చెన్నై నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, మా ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, బట్టల బిజినెస్. కానీ మొత్తం సిటీ మొత్తం ఆల్ ఇండియాలో మొత్తం మాల్ తీస్తారు, మా వాళ్ళ తీస్తారు. రిలయన్స్ మాల్ గారు తీస్తున్నారు. అది కూడా అంత బలం ఉన్నది. ఎందుకంటే డెడ్ మాల్ క్లోజ్ అయిపోయింది, తీసేస్తారు. ఆ మాల్లో ఇక్కడికి వస్తున్నారు ప్రతి వాళ్ళు. లేవంటే బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ కాదు, ఇద్దా పరిస్థితి. అవునవునండి, అవును. మేమేమనుకున్నామంటే బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అనగానే బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారేమో, ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు ఇక్కడ మార్కెట్ పెట్టారేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నాం. మండి ఉండింది మేడం, మండి ఇది ఇదంతా మండి ఉండింది. ఫ్యాక్టరీ మాది, మేకలది చెమడా తోళ్ళు ఉన్నా చూడు, అది ఉండింది. ఇది అప్పుడు రక్తం గారి ఇదంతా అడవి మాది ఉండింది. మేము వచ్చినాం కదా, ఒక 5 సంవత్సరాల కొద్దిగా ఆ లైన్ నుంచి అట్లా వచ్చింది.
ఆ లైన్ నుంచి వచ్చింది. అట్లే వచ్చి ఒక్కొక్కటి అప్పుడంతా వైర్లు పనిచేసే వాళ్ళకి 1000-2000 కిరాయిలు ఇచ్చినారు. ఇది అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ లేవు. ఇప్పుడు 5-6 సంవత్సరాలు ఇంప్రూవ్మెంట్, దానికి ముందు లేదు. అప్పుడు 50 షాపులు ఉండే ఎప్పుడు మేము అమ్ముకుని మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు దగ్గరగా ఎన్ని షాపులు ఉంటాయి అంటారు ఇక్కడ? 3000 షాపులు రావచ్చు. 3000లో ఎన్ని గడపలు ఉన్నాయి మీ తమిళనాడు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు? మా వాళ్ళు ఉంటారు ఇక్కడ షాపుల్లో 150 మంది మీద, ఎక్కువనే ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళందరూ ముస్లిమ్సే అంటారు. ముస్లిమ్స్, తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు. ఎందుకంటే మన్ని చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళు 1000 రూపాయలు రోజుకు 1000 రూపాయలు వస్తే చాలు మేడం. ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు మొత్తం లేబర్స్ దా, ఒక్కరు అందరూ పనిచేసే వాళ్ళదా. వాళ్ళకి ఫుడ్, బట్టలు ఇద్దా కావాల్సింది. వాళ్ళు వేరే ఆశపడరు, రోజు కష్టపడతారు. లేబర్ ఏరియా బిజినెస్ అన్నిటి కూడా హైటెక్ సిటీ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, కానీ తక్కువ రేటు. అన్ని వస్తువులు దొరుకుతుంది. ఈ వస్తువు ఉండేదే లేదు, అన్నీ దొరుకుతుంది. అదిదా మష్రూమ్ బంగ్లాదేశ్. భయ్ నమస్తే. నమస్తే. అచ్చే మేడం. ఓకే, సో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ మీ షాప్ పెడుతున్నారు? 15 साल से मीना बाजार बन गए। 15 साल हो रहा। बांग्लादेश कब से? वो बांग्लादेश तो पुराना है मैडम, बहुत पुराना है बांग्लादेश। हमारे बचपने से देख लेते आते हम लगा बांग्लादेश। ये बहुत पुराना है, 20 इयर्स के ऊपर का है। ये लोग इनका शॉप 15 इयर्स ఇక్కడ ఉంది. చాలా పాత बचपना चलेगा बांग्लादेश में, बचपने से। हम तो 40 से 50 के ऊपर ये साल से बांग्लादेश 50 साल के ऊपर का है बांग्लादेश। सो कैसा है आपका बिजनेस इधर? अच्छे है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आप चल रहा। जरा मार्केट जरा सिलो एग्जाम चल रहे थे, जरा सिलो हो रहा है ग्राहक को। ये एग्जाम आ गया ना बीच में, इसलिए मार्केट सिलो नहीं था। आपको चलने जगह नहीं रहता, थके लगता, बहुत पब्लिक रहता था। इस साल जरा पब्लिक कम है यहाँ पर। మీకు షాప్ ఉందా ఇక్కడ? నా షాప్ ఇదే షాప్ నా ఇదే తమ్ముడు నాది షాప్ ఇదే. బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుంది? ఓకేనా? బిజినెస్ ఓకే ఉంది. ఇట్లా చాలా అది రష్ లేవు. పాత సంవత్సరం అది చాలా రష్ కేసీఆర్ అట్లా. ఇప్పుడు కొంచెం లైట్ ఉంది. ఎండింగ్ అంటే అట్లానే ఉంది. పబ్లిక్ పైసలు లేవు, ఏం లేవు. పబ్లిక్ ఇప్పుడు ఉంది చూడు. ఈ టైంలో చాలా రష్. టైం కూడా ఉపవాస టైం, రంజాన్ ఉంది కదా, రోజా అది తిందే టైం కూడా లేవు, అంతా రష్. ఇప్పుడు లేవు, ఖాళీ ఉంది చూడు. ఇప్పుడు రాత్రి 8-9 గంటలకి మొత్తం పబ్లిక్ వస్తుంది కొంచెం. లేకపోతే తర్వాత అది సంవత్సరం అప్పుడు 2-3:30 గంటలకి వస్తుంది పబ్లిక్. ఇప్పుడు లైట్ ఉంది. మీ దగ్గర ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి మరి? చైన్స్ గానీ అవన్నీ ఎంత? ఇది చాలా తక్కువ రేటు. ఇక్కడ ఇది మెటల్ ఇక్కడికి లేదు, ఇది మొత్తమే బొంబాయి, సూరత్ అక్కడికి ఉంది, ఇక్కడికి లేవు. లోకల్ ప్రైస్ కి కలర్ కూడా షేడ్ అయితే లేవు, ఏం లేవు. ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఇవి మీరు? బొంబాయి, సూరత్, చెన్నై అట్లా ఇక్కడికి లేదు. ఈ కలర్ షేడ్ ఏమి అయితే లేవు. మంచి క్వాలిటీ. గోల్డ్ లేవు, బట్ గోల్డ్ తక్కువ కూడా లేవు అట్లా. ఇక్కడ చూసుకుంటే కనుక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్ కూడా, వెరైటీస్ ఆఫ్ మోడల్స్ కూడా కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఓకే, కువైట్ డిజైన్స్ అవి. ఓకే, ఈ డిజైన్స్ అన్ని కువైట్ డిజైన్స్ అంట. ఓకే, ఓ వావ్, చాలా బాగున్నాయండి డిజైన్స్. చూడొచ్చు. అంటే మీరు కస్టమర్ ఏది రికమెండ్ చేస్తే ఆ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొస్తారు. మంచి మెటీరియల్, అన్ని కలర్ కూడా ఏం కాదు. దీని ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది? ఇది 1500. ఇది అరే ఇది సేమ్ 1500 ఉంది. కోయత్ ఇది చాలా కస్టమర్ ఇదే చెప్తాను, ఇది తీసుకురా. ఏం మొత్తం అదే అట్లానే ఉంది. అవును, ఈ డిజైన్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే చాలా బాగున్నాయి. ఈ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా. ఓకే, ఇయర్ రింగ్స్ కూడా నిజమైన గోల్డ్ లానే కనిపిస్తా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓ ఓకే, సేమ్ గోల్డ్ के जैसा रहता। సేమ్ చెప్తలేవు, ఇది 150 అట్లా ఉంది. ఓకే ఓకే, సో నిజంగానే ఈ రింగ్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే చాలా లైక్ గోల్డ్ లానే కనిపిస్తా ఉంది, ప్యూర్ గోల్డ్ లాగా కనిపిస్తా ఉంది అన్నమాట. అంటే ఓకే, సో ఇవన్నీ నిజంగా అంటే చూడటానికి ప్యూర్ గోల్డ్ లాగా కనిపిస్తా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్న రింగ్స్ చూసారు కదా,
అవి పిచ్చి అంటే పిచ్చి గోల్డ్ అంటారు మన తెలుగులో. సో ఇది చూస్తే కనుక అది అలా లేదు, లైక్ ప్యూర్ గోల్డ్ అనే కనిపిస్తా ఉంది, మెరుస్తా ఉంది అనమాట. అండ్ ఇది గ్యారంటీ కూడానా? గ్యారంటీ ఇస్తారా? ఓకే. ఇది వచ్చేసేమో ఇది తమిళనాడు గోల్డ్ అంట, అంటే ఎక్కువగా వాళ్ళు యూజ్ చేసే దానిలాగా. చూసారు కదా ఈ జ్యువెలరీ ఎంత బాగుందో. సో ఇవి పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తాయంట, ఎక్కువగా చాలా మంది వీటిని అడుగుతా ఉంటారంట. సో అంటే ఎవరైతే అడుగుతా ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ తెప్పిస్తారు అని చెప్పైతే షాప్ అన్న వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. సో చూడండి ఈ డిజైన్ కూడా, ఈ కలెక్షన్ కూడా ఎంత మంచిగా ఉందో అని చెప్పేసి. సో ఇది 1500 పడుతుందంట, 1500 ప్రైస్ పడుతుందంట. ఓకే, అవును. సో ఇక్కడ చూసుకున్నా సరే ఈ ప్రైజెస్ కూడా చాలా తక్కువలో అనిపిస్తా ఉన్నాయి, అసలైన గోల్డ్ మాదిరిగా అనిపిస్తా ఉంది అనమాట. నేను పెట్టుకున్న రింగ్స్ కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్న ఈ చైన్ కానీ, ఈ పాపిడి, సో ఇది మొత్తం చాలా మంచిగా అనిపిస్తా ఉన్నాయి అన్నమాట. చాలా తక్కువ ప్రైస్, వేరే దగ్గర కూడా ఎక్కువ ప్రైజెస్ లో ఉంటాయి, బట్ ఈ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ లో ఇవన్నీ చాలా తక్కువగా అమ్ముతా ఉన్నారనమాట. సో ఈ చౌకర్ అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా పాకిస్తాన్ నుంచేనంట. ఇవి కూడా చూస్తే కనుక డిజైన్స్ చాలా మంచిగా ఉన్నాయి అబ్బా నిజంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే ఇలాంటి డిజైన్స్ మనకి నార్మల్ షాప్స్ లో ఇలాంటి కలెక్షన్స్ కనిపించవు, బట్ ఇక్కడ చాలా లాట్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు కనుక ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఇలాంటి కలెక్షన్ ఏమన్నా తీసుకోవాలి అనుకుంటే హ్యాపీగా మీరు ఇక్కడికి వచ్చి తీసేసుకోవచ్చు. 200 300 ఓకే. ఏది 200 ఏది 300? 200 అండి. ప్యాంట్ 300, షర్ట్ 200. ఎక్కడ నుంచి మీరు? సిల్కల్ కూడా నుంచి వస్తామమ్మా. అంటే మీ సొంత ఊరు ఎక్కడండి? సొంతూరు తమిళనాడు అండి. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి. అవునండి. బిజినెస్ ఎలా నడుస్తుందమ్మా? ఏమో బిజినెస్ అట్లా, బిజినెస్ ముందు మరి లేవమ్మా. ఇక్కడ ఫస్ట్ అంతా బాగా మంచిగా ఉండేది, ఇప్పుడు లేవు. దుకాణాలు ఎక్కువైపోయింది, మందులు తక్కువ, పైసలు లేవు అంటారు అంతా. ప్రైజెస్ కూడా చూస్తే 200 300 200 300. ఓకే, పిలిస్తేనే వస్తారు జనాలు, పిలిస్తేనే మందులు వస్తారు, లేదంటే ఊరు మందులు రారు, ఊరికే ఉట్టిగా వేస్ట్. సో ఇదంతా మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు? ఇప్పుడు ఇవి పిల్లలంతా లాట్లు చేస్తారమ్మా, అంతా బిజినెస్ చేస్తారు. లాట్లు అంటే దుకాణం ఇప్పుడు పోకుండా ఉంటది కదా, మాలంతా తీసేస్తారు, షాపులు తీస్తారు, షాపుల నుంచి తెచ్చిస్తారు, మేము అనుకుంటాం. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి. ఎక్కడ చూసుకున్నా సరే ఫుల్ రష్ అన్నమాట. ఒకప్పుడు తమిళనాడు నుంచి కొంతమంది వచ్చి ఒకరిద్దరు ఒక 2-3 మీటర్లు అమ్ముకునేటోళ్ళు అనమాట. ఏ అయితే క్లాత్స్ ఉంటాయో 1-2-3 మీటర్లు అమ్ముకుంటూ అలా ఒక సైకిల్ చైన్ లాగా అనమాట ఇది మొత్తం ఏర్పడింది. అంటే అక్కడున్న తమిళనాడు పీపుల్స్ రావటం ఏంటో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ క్లాతింగ్ అమ్మి వీళ్ళ బిజినెస్ ఇంకా మంచిగా పెరుగుతుందని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి ఇంకా రెఫరల్ తో వచ్చి ఇదంతా ఇంత పెద్దగా స్థాపించారు. ఒకప్పుడు ఈ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ పేరు సిద్ధినగర్ అనమాట. ఈ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ పేరు సిద్ధినగర్. సో వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే నేమ్ కాస్త సిద్ధినగర్ కాస్త బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ గా ఏర్పడిపోయింది, అంటే మార్చేశారనమాట. సో అలాగా ఈ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అనేది మనకి క్రియేట్ అయింది. అప్పటి నుంచి బిజినెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుండే. ఓల్డ్ సిటీ కంటే తక్కువగా ఇక్కడ క్లోతింగ్ బిజినెస్ కానీ లేకపోతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అలాగా ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అనే పేరు వచ్చింది అనమాట. మన తమిళనాడు వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి 1-2-3-4 అలా వచ్చి బిజినెస్ కాస్త మంచిగా రన్ అవుతున్న విషయం తెలుసుకొని అక్కడ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ మంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ అని వీళ్ళు క్రియేట్ చేసుకొని ఇంతగానం చేసారు అనమాట. హోల్ సిటీలో కంటే ఎక్కువగా ఇక్కడనే చాలా తక్కువ ప్రైజెస్ తో బట్టలు కానీ లేకపోతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్కడ చూసుకున్నా సరే ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా మీకు చాలా తక్కువ ప్రైస్ లో అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉన్నారు అనమాట. చూసారు కదా ఈ రోజుటి ఈ బంగ్లాదేశ్ టాపిక్. సో చూసారు కదా ఇది ఈ రోజుటి బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ టాపిక్ అన్నమాట. ఇంకా మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ తో నేను మీ ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి పురా లోకల్. కెమెరామెన్ నరేష్ తో తేజ పృథ్వీ.